خیبر پختونخوا میں بدترین سیلاب سے اموات 328 ہو گئیں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی ریلے سب بہا لے گئے۔ بنیر، باجوڑ، سوات، شانگلہ اور بٹگرہ میں تباہی اور بربادی کے نشانات، ہر طرف ملبہ، بڑے بڑے پتھر اور کیچڑ کے ڈھیر، مٹی کے تہوں تلے راستے، گزرگاہیں اور گھر تک دب گئے۔ بنیر سمیت 5 اضلاع میں 31 اگست تک ہنگامی حالت نافذ ہے۔ بنیر کے متاثر علاقوں سے 5000 سے زائد افراد ریسکیو کیے گئے۔ پیر بابا میں اب تک 200 افراد لاپتہ ہیں۔ تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ ترجمان کے مطابق ملبے تلے متعدد لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن محتاط انداز سے کر رہے ہیں۔ ریلے میں بہہ جانے والے افراد کی لاشیں کیچڑ میں ہو سکتی ہیں۔ عینی شاہدین کہتے ہیں پانی اتنا آیا کہ 11 فٹ تک چڑھ گیا، چھتیں بھی پانی میں ڈوب گئیں، لوگوں کے پاس خود کو بچانے کی جگہ نہ بچی۔ پورے گھرانے لمحوں بھر میں پانی کی نظر ہوئے۔ موزور ریلے جہاں سے گزرے نشانہ چھوڑ گئے، لوگ گھروں، دکانوں اور راستوں کی صفائی میں مصروف۔ ہمارے علاقے میں تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ ہمارے جو ماموں زادے تقریباً 9 ان کے افراد جان بحق ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا خاندان کے تقریباً 18 افراد دوسرے خاندان کے ہمارے جان بحق ہوئے ہیں، جس میں تقریباً 15 کی ڈیڈ باڈی ہمیں موصول ہو گئی ہے اور 3 ابھی تک بھی موصول نہیں ہو گئی ہے۔ جہاں پر یہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا ان علاقوں کے ساتھ پہلے زمینی رابطہ بالکل منقطع تھا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے، یہاں تک ابھی تک 150 پلس ڈیڈ باڈیز لائی گئی ہے۔ یہ کاؤنٹ اس کے علاوہ ہے جو لوگ خود فائنڈ کر کے وہاں پہ دفنا چکے ہیں۔ تو اور ابھی بھی تقریباً 200 سے 300 پر تقریباً ڈیڈ باڈیز یہ ندی نالیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ ابھی تک تقریباً 150 سے زیادہ ڈیڈ باڈیز آ چکی ہے۔ ایسی گرانی بھی مل چکے ہیں جس کے تقریباً 30 اور 35 ڈیڈ باڈیز انہوں نے وصول کیے ہیں۔ ہر طرف المناک داستانیں، گاؤں کے گاؤں ملیا میٹ، سینکڑوں اموات ہو چکی ہیں اور درجنوں افراد لاپتہ ہیں۔ کئی فیملیز میں صرف 1-2 افراد بچے، باقی پورے گھرانے پانی کی نظر ہو گئے۔ جو بچ گئے وہ اپنے پیاروں کی تلاش میں در بدر، جہاں کہیں ڈیڈ باڈی ملتی ہے تصدیق کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ضلع بونیر 3 تحصیلوں میں ریسکیو 1122 کی امدادی کارروائیاں جاری۔ گدزئی میں 158، ڈگر میں 33 اور تحصیل تغرزئی میں 32 افراد کی لاشیں اسپتالوں میں منتقل کی گئیں۔ کئی لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، پانی میں بہہ کر آنے والی لاشیں اسپتال میں رکھ دی گئیں۔ ڈاکٹرز انتظامیہ کا لاشوں کی تعداد زیادہ ہونے کے باعث امانتاً دفن کرنے پر غور۔ ہیلی کاپٹر حادثے کے شہداء سمیت 200 سے زائد افراد کی نماز جنازہ ادا۔ بونیر میں اجتماعی نماز جنازہ میں عوام کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ شہید پائلٹ کرنل سردار شاہد سلطان اور دیگر کی نماز جنازہ سول سیکریٹریٹ پشاور میں پڑھائی گئی۔ نماز جنازہ میں صوبائی کابینہ، سیکریٹریز، پولیس افسران اور شہداء کے لواحقین نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد میت آبائی علاقوں کو بھیجی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ امدادی سامان کی ترسیل بڑھانے اور راستے جلد از جلد بحال کرنے کا بھی کہہ دیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین NDMA کا مسلسل رابطہ، ریسکیو آپریشنز کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب کے بعد کی صورتحال سے آگاہ کیا، بتایا کہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ نواز شریف نے متاثرین کے لیے امدادی کام مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا سیلاب متاثرہ ضلع بونیر کا دورہ۔ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے ہونے والے نقصانات اور ریلیف کارروائیوں پر بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو میں علی امین گنڈاپور بولے، جانی نقصان کا ازالہ ممکن نہیں، مالی نقصان کا 100% ازالہ کریں گے۔ وزیر اعظم اور چیئرمین NDMA سے رابطے میں ہوں، ایویشن سے اضافی ہیلی کاپٹرز مانگے ہیں۔ تینوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ نے بھی فون کر کے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سب سے پہلے رابطہ سڑکوں کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ خوراک اور ادویات کی فراہمی بھی جاری ہے۔ پاک فوج کی ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ باجوڑ اور ڈیل کو ملانے والے تباہ پل کی نئی تنصیب کا کام جاری۔ کور آف انجینئرز کے دستے دن رات کام کر رہے ہیں۔ پل کا کام چند روز میں مکمل کر لیا جائے گا۔ بونیر میں بھی پاک فوج کے مزید تازہ دم دستے پہنچ گئے۔
स्पेशल आलात के जरिए कीचड़ के नीचे दबे हुए जख्मी और लाशों की तलाश की जा रही है। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की तकसीम। टीम सैकड़ों मुतासिरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुकी। तमाम मुतासर अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चेयरमैन एनडीएमए ने मुल्क में मजीद क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का कहना है 2 हफ्ते कबल गिलगित बल्तिस्तान में जो हुआ उसी का फॉलो अप खैबर पख्तूनख्वा में नजर आया। आइंदा 3 से 4 हफ्तों में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शिमाली पंजाब में क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में आज से मजीद बारिशों की पेशगोई। बुनेर, पेशावर, मर्दान, नौशहरा, डीआई खान, टांक, मोहम्मद, लकी मरवत और वज़ीरिस्तान में फ्लैश फ्लड का इम्कान। नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। एनडीएमए ने 31 अगस्त तक सयाहों को बालाई इलाकों के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत जारी की है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर सैलाबी रैलों की तबाही। मजमूई तौर पर 21 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हुए। गैजर, दियामिर, फंडर और शिगर में मकानात, पुल और सड़कें बह गईं। स्कर्दू में 6 पुल दरिया बुर्द। शाहराह बल्तिस्तान पर गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आने से लाहौर का सयाह जाँ बहक। स्कर्दू की मरकजी शाहराह कई मकामात पर टूट चुकी। हज़ारों मुसाफिर और सयाह शाहराह के दोनों अतराफ महसूस। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से शदीद जानी और माली नुकसान। रास्तों के साथ इमारतें और गेस्ट हाउसेज भी बह चुके। सैकड़ों सयाह महसूर हैं। कई इलाकों में बिजली की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, ईरान, कुवैत, रूस, जापान के ताज़ियती पैगामात। रूसी सदर पुतिन ने सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी को खत लिखकर सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से ताज़ियत। मुतासरीन के लिए इमदाद की पेशकश की। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को कुवैती हमद सब के टेलीफोन। वली अहद सबाउल खालिद की जानिब से ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब का भी पाकिस्तान के साथ ताज़ियत के इजहार। जापानी वज़ीर आज़म का भी सैलाब से कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी की। सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सियासी मसलहत का रास्ता बता दिया। बरूस में रूसी पाकिस्तानियों की तकरीब में गुफ्तगू करते हुए फील्ड मार्शल ने कहा कि तब्दीली की अफवाहें सरासर झूठ हैं। अफवाहें फैलाने वाले हुकूमत और मुक़तदरा दोनों के मुखालिफ हैं। खुदा ने मुल्क पाकिस्तान का मुहाफ़िज बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं। खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान को चीन और अमेरिका से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखने का तवील तजुर्बा है। एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की अमन की ख्वाहिश हकीकी है, इसीलिए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने में पहल की। अब बाकी दुनिया भी फॉलो कर रही है। फील्ड मार्शल ने भारत को खबरदार किया कि अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के अमन को तबाह न करे। एक एक पाकिस्तानी के खून का बदला लेना हम पर वाजिब है। अफगान हुकूमत भी तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी बंद करे। फील्ड मार्शल ने जंग के दौरान वज़ीर आज़म, काबीना और सियासी क़यादत के आज़म को काबिल तारीफ करार दिया। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की शहर फुशर पर गोलाबारी। 17 शहरी हलाक, 25 अफराद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक सिक्योरिटी के अबतर सूरत हाल की वजह से लोग तिब्बी मराकज़ तक रसाई से कासिर हैं। एयर कनाडा के फ़ज़ाई मेज़बानों ने तनख्वाहों में इजाफे के लिए 72 घंटे की हड़ताल कर दी। एयरलाइन ने तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। रोज़ाना 1,30,000 से ज़्यादा मुसाफिरों के ट्रैवल प्लान्स मुतासिर होने लगे। हुकूमत ने सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली में 1 दिन की तौसीक कर दी। वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक नामजद बैंक्स में 18 अगस्त को हज दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। 12 रोज़ में 1,10,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। कोटे के तहत 7,000 नशिस्तें बाकी हैं, जो मुकम्मल होते ही वसूली रोक दी जाएगी।